السلام علیکم ناظرین، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سہریش زہیب، میں ہوں سید رضی اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آج خبروں میں بات اتنی کنفیوژن کیوں؟ ہاتھ کھڑے کر دیے، ساڈا حق ایتھے رکھ، میری واپسی میری مرضی، راہ حق کے شہیدوں کو سلام، اور عزم جوان مشکل آسان۔ اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے، کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا الیکشن کرانے پر اصرار، سندھ سرکار کا مسلسل انکار، ووٹرز میں ہے کنفیوژن برقرار، سیکیورٹی خدشات ہیں۔ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو چٹھی لکھ کر انتخابات کرانے سے معذرت کر لی۔ سندھ حکومت کے خط پر الیکشن کمیشن نے ہنگامی بیٹھک بلا لی، اہم فیصلہ ہونے کا امکان ہے۔ کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاری، سندھ حکومت انکاری۔ کس کا فیصلہ برقرار رہے گا؟ کون مانے گا ہار؟ عوام شش و پنج کا شکار۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کے سامان کی ترسیل بھی شروع کر دی گئی۔ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر انتخابات کرانے سے معذرت کر لی۔ سندھ حکومت نے لکھا کہ جب تک مطلوبہ سیکیورٹی دستیاب نہ ہو انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کراچی کی سیکیورٹی صورتحال پر مفصل رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے۔ سندھ حکومت کے خدشات پر الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس طلب کر لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اجلاس کے دوران سندھ حکومت کی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن پر کنفیوژن تاحال دور نہ ہو سکی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس دوپہر 1 بجے طلب کر لیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال پر سیکیورٹی اداروں کی رپورٹس الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئیں۔ رینجرز سندھ پولیس کی جانب سے رپورٹس بھی مل گئیں۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے بھی تفصیلی رپورٹ بھجوا دی۔ الیکشن کمیشن رپورٹس کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ کرے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے عقیل احمد سے۔ عقیل، اہم اجلاس 1 بجے شروع ہوگا؟ دیکھیں بالکل الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آج ایک انتہائی اہم اجلاس ہے وہ کراچی اور بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر 1 بجے شروع ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے اجلاس کی صدارت کی جائے گی اور جو سیکیورٹی اداروں کی جانب سے الیکشن کمیشن کو مختلف رپورٹس بھجوائی گئی ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے دوبارہ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی سفارش کی گئی ہے، ان کا دوبارہ سے جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ایک رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات اپنے وقت پر کل کروائے جائیں، جبکہ چیف سیکریٹری سندھ اور آئی جی سندھ کی جانب سے جو رپورٹ بھجوائی گئی ہیں اس میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس 1 بجے شروع ہوگا۔ بہت شکریہ عقیل ان تفصیلات۔ وزارت داخلہ نے کراچی اور حیدرآباد کے 500 پولنگ اسٹیشنز پر رینجرز کی اسٹیٹک ڈیوٹی کی یقین دہانی کرا دی۔ الیکشن کمیشن نے انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کی فہرست وزارت داخلہ کو بھجوا دی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 5000 رینجرز اہلکاروں کی آج شام سے اسٹیٹک ڈیوٹی کی درخواست کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد رینجرز اہلکاروں کی تعیناتی کی جائے گی۔ پولنگ اسٹیشنز پر پولیس اور ایف سی اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ پاک فوج اور رینجرز اہلکار کوئک رسپانس فورس کے طور پر الرٹ رہیں گے۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں مکمل، انتخابی سامان کی ترسیل جاری ہے۔ آج پولنگ اسٹیشن پر انتخابی سامان پہنچا دیا گیا۔ کراچی میں موجود ہیں ہمارے نمائندے صلاح الدین علی اور حیدرآباد سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے غلام شبیر آرائیں۔ سب سے پہلے ہم صلاح الدین کے پاس چلیں گے۔ صلاح الدین بتائے گا سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور اس وقت جو ہے انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل جو ہے اب سے کچھ دیر میں یہاں پر شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے پریزائڈنگ افسر یہاں پر پہنچ چکے ہیں جن کو انتخابی سامان یہاں پر دیا جائے گا اور وہ اپنے پولنگ اسٹیشنز پر لے کر جائیں گے۔ پولنگ کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ اپنا جتنا بھی انتخابی سامان ہے یہاں پر لے کر جائیں گے اور وہاں پر پولنگ اسٹیشنز پر یہ رات بھی گزاریں گے۔ وہاں پر جو ہے کل
कल जो है पोलिंग बाकायदा शुरू होगी। कराची के 7 अजला हैं, कराची के 7 अजला में जो है अलग अलग जो है वो सेंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ पर पोलिंग का सामान जो है वहाँ से जो है तरसील का अमल जारी है। इस वक्त मैं कुरंगी नंबर 2.5 पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है पोलिंग का सामान भी मौजूद है, प्रिजाइडिंग अफसर भी मौजूद हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर में जो है पोलिंग का बाकायदा जो सामान है वो प्रिजाइडिंग अफसर के हवाले। हैदराबाद में सूरत हाल क्या है, गुलाम शब्बीर आराइन से जान लेते हैं। जी शब्बीर बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त पब्लिक स्कूल हैदराबाद में मैं मौजूद हूँ और इंतखाबी सामान की जो तरसील है वो ताहाल नहीं हो सकी। इस वक्त सिक्योरिटी के जो हैं वो इंतहाई सख्त इंतज़ामात हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ामात के पहरे में जो है वो इंतखाबी सामान जो है वो हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पहुंचाया गया है और 705 यूनियन काउंसिल्स जो है उसका सामान यहाँ पे पहुँचा है, जहाँ पे 705 जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, जो आरओज़ हैं, जो असिस्टेंट आरओज़ हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और मुंतज़िर हैं कि उनको सामान इंतखाबी जो है वो उनके हवाले किया जाएगा और सिक्योरिटी के पहरे में जो है वो। MQM ने हमेशा कराची और हैदराबाद के लोगों की सौदेबाजी की है। कल इलेक्शन में कोई साजिश की तो अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया, कहा कराची साजिशों का अड्डा बनेगा तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। लगता है कराची किसी की तरजीह में है ही नहीं। और MQM ने हमेशा कराची की सौदेबाजी की है, फरोग किया है, हैदराबाद और कराची के लोगों का बेड़ा गर्क किया है। कराची के और हैदराबाद के लोग अब चाहते हैं कि वो वोट डालें। मैं फिर मुतालबा कर रहा हूं कि मजीद साजिशें बंद करो, इलेक्शन को पीसफुल तरीके से अंजाम दो। कराची किसी की तरजीह में ही नहीं है। कराची को तो इस तरह समझा हुआ है कि जब चाहो जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो, पैसा बटोरो और चले जाओ। अगर कराची का इसी तरह ये बेड़ा गर्क करके रखेंगे और इसी तरह से इसको तबाह बर्बाद रखेंगे और अपनी मर्जी चलाना चाहेंगे तो सब मुतासिर होंगे। लेकिन जब आप कराची को साजिशों का अड्डा बना देंगे, अपनी मर्जी के नताइज, अपनी मर्जी की पार्टियां, अपनी मर्जी का जोड़ तोड़ करके लोगों को हक से महरूम करना, जब ये पूरे हुक्मरान तबके का ये वतीरा बनेगा तो कराची कैसे आगे बढ़ेगा। कराची के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे साजिश के खिलाफ अपने रद्द अमल का इजहार करें और कल इंतखाबात में निकलें। बल्दियाती इलेक्शन लड़ना है या बॉयकॉट करना है, फैसला आज करेंगे। आज हल्का बंदियां सही कर लें, कल इलेक्शन करा लें। अपनी अना के चक्कर में मुल्क के साथ नाइंसाफी ना करें। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने अपील कर दी कि भाई आज ठीक कर लें, कल इलेक्शन करा लें, वो मसला ही नहीं है इलेक्शन से कोई। और हम तो भाई लोकल गवर्नमेंट में हमारे अलावा तो काम की लेगेसी किसी के पास है। चलो भाई, अब तो हम पहले अलग अलग बात करते थे ना, MQM अलग बात करती थी, अब तो जो है वो अब तो एक ही बात है सारी। इस मुल्क में 2 चीजें चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और जो है वो पॉलिसीज का तसल्सल चाहिए, जिसकी वजह से अमन व अमान हो जाएगा। ठीक, और अगर पॉलिसीज का तसल्सल हो तो फिर जो है वो आपका लोकल इन्वेस्टर जो है वो रुकेगा। इख्तिलाफ की नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। हमने भी जो काम हम सोच नहीं सकते थे कभी, जो बात हम सोच नहीं सकते थे कभी, वो आज हम वो कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें। और जनाब, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन का हतमी फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और मरकजी सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। नुमाइंदा बोल न्यूज फाहद चौधरी तफसीलात जानते हैं, जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। फाहद बताइएगा, यहाँ पर कंट्रोल रूम में क्या एक्टिविटीज देख रहे हैं आप? बिल्कुल, सिंध बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूं, जहां पर कंट्रोल रूम आप देख सकते हैं कि कायम कर दिया गया है। मुकम्मल निगरानी की जाएगी पोलिंग के अमल की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कुर्रतुल-ऐन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम तफसीलात जानेंगे। इस वक्त आप मॉनिटरिंग हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पर 3 दिन के लिए मॉनिटरिंग हॉल कायम किया गया है और इसमें 24/7 यानी कि 24 घंटे निगरानी की जाएगी। 8,500 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं। यहाँ पर जो नंबर्स हैं, शिकायत सेल कायम किया गया है, उसके नंबर्स हमने मीडिया के साथ शेयर किए। हमारी मीडिया से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स वो टिकर्स में चलाएं और लोगों को आगाह करें, ताकि किसी भी शहरी को, वोटर को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर कॉल करें और फौरी तौर पर शिकायत। फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड,
सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।